गुरमुख प्यारे, एक बंदगी करन वाला, एक भगती करन वाला इन्नी कुछ ताकत का मालिक है, जो ना हो सकता होवे ਉਹਨੂੰ भी कर सकता है। ये हुण दी गल नहीं, ये तो धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी के समय दीयां भी गल्लां है। गुरु अर्जन साहब महाराज आप रब ने, एक उन्हां कोले सेवादार आया, बुद्धू शाह उन्हां कोल आया, जिन्हें एक आवा तैयार किया, उहदे विच इट्टां पाईयां पकाउण वास्ते, ते अरदास बेनती कराई। धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी नूं कहा मेरा आवा पक जाए तो मैनूं आमदन बहुत ज़्यादा होवे। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने दसिया, सतगुरु महाराज जी का प्रेमी सी भाई बुद्धू। महाराज कहंदे अरदास बेनती कराई, लंगर भोजन छका के सारिआं नूं, ते तेरा कारज रास हो जाएगा। घर विच उवें ही तैयारी की जिवें धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने कहा। बचन गुरु अर्जन साहब पातशाह दे ने, तैनूं फायदा होऊ, तैनूं मुनाफा होऊ, आवा जरूर पक्केगा तेरा। जदों सारी तैयारी की, लंगर भोजन सारिआं नूं छका के, जदों अरदास बेनती हो रही है ना, घर दे बूहे अगे एक किसी फकीर ने आवाज़ मार दी। इतिहासकारां ने उन्हां दा नाम भाई लखू भी दसिया। आवाज़ मारी ते कहा कोई भुखे नूं प्रशादा मिलेगा। इधरों ये अरदास करी जांदे आ। उन्हें फिर आवाज़ दी ते गुरमुख प्यारिओ अंदरों जवाब मिल गया, कहंदे हुण नहीं प्रशादा मिलदा, तो पहलां आउणा सीगा। अरदास करी जांदे, कहंदे ये की करदे है कि लंगर नहीं सी चलदा, सब लंगर वरत गए, की करदे है। भाई बुद्धू ने आवे विच इट्टां पाईयां, उहदे पक्कियां करन वास्ते अरदास बेनती हो रही है। वो कहंदा मैनूं फिर कोई प्रशादा भोजन मैनूं दे दिओ। नहीं है नहीं, हुण नहीं हैगा, वरत गया, पहलां आउणा सी, हुण ते लेट हो गया, हुण नहीं वरतदा। कहंदा चंगा, फिर जिहदे आवे पक्के दीआं अरदासां कर दिओ, इहदा आवा कच्चा ही रहेगा। इन्हां बचन कह के अगे लंघ गया। समा पिया जदों गुरमुख प्यारिओ, थोड़े समय बाद जदों आवे नूं शांत करके इट्टां कढ़नियां चाहिए, सारियां इट्टां कच्चियां पिल्लियां। हैरान हो गया भाई बुद्धू, क्योंकि लोगों तो करजा चुक के आवे च इट्टां पाईयां, मेरा नुकसान हो गया, मैं करजई हो गया, मैं किवें हुण लोगों का करजा मोड़ांगा। मैनूं ते सी मेरियां इट्टां पक्कियां हो जाणगीआं ते महंगे भाव बेच के मैं नाले करजा ला देंगा लोगों का देण लैण, ते नाले मैं आप सुखी होवांगा। हरेक काम बंदा आपदे फायदे वास्ते ही करदा है। ये तो मेरा नुकसान हो गया, डर गया तो भै भीत जिहा हो गया। धन गुरु अर्जन साहब महाराज कोल चलिया गया, सतगुरु पातशाह जी मैं लुटिया गया, मेरा नुकसान हो गया। धन गुरु अर्जन साहब महाराज कहंदे की होया। महाराज जेड़े आवे विच इट्टां पाईयां सी, वो सारियां ही कच्चियां निकलियां, तुसां कहा सी इट्टां पक्कियां होणगीआं, मेरा नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। धन गुरु अर्जन साहब महाराज कहंदे जिवें दसिया सी अरदास बेनती सेवा घर परिवार विच उस तरह कीता है। हाँ महाराज उस तरह ही कीता सीगा। किसी नूं घर विचों भुखा प्यासा ते नहीं मोड़िया। जदों इन्हां कहा, कहंदा महाराज एक दरवाजे च फकीर जिहा आया सीगा, ते उहने आके प्रशादा मंगिया सी। उस समय अरदास बेनती हो रही सी, और उस समय कहंदे असीं जवाब दे दिता भी हुण ते है नहीं, वरत गया। फिर उन्हें की किया, कह के गया भी बुद्धू का आवा कच्चा रहेगा। धन गुरु अर्जन साहब महाराज कहंदे फिर हुण नहीं आवा पकदा, हुण ते कच्चा ही है। महाराज क्यों? वो किते तुहाडे बचनां तो वड्डे हो गए उहदे बचन। धन गुरु अर्जन साहब महाराज कहंदे हाँ, साडे भगतां साडे सिखां तो जिहड़े प्यार करन वाले है, किसी समय सानूं उन्हां दा बचन भी पकाउणा पै सकदा। साडा बचन टालिया जा सकदा है, पर साडे प्यारिआं दा बचन नहीं टलदा। जिहड़े एडी भगती ते अंदरों किन्नी क भावना वाले होणगे, वो तां गुरु जाणदा जां गुरु दे प्यारे जाणदे आ। असीं तां बाहरों वेख के लोक अंदाज़ा लाउने आ। धन गुरु अर्जन साहब महाराज कहंदे वो परमेश्वर की बंदगी भगती वाला फकीर है, कोई बिंग बल छल नहीं हैगा उहदे विच।
ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, 3 ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਸਾਧ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਸ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਇਆ, ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਆਵਾ ਪੱਕ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਈ, ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਊ, ਆਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕੇਗਾ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਸਭ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਗਏ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਰਤ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਆਵੇ ਪੱਕੇ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਵੇ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਾਂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਲੈਣ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਭੈ ਭੀਤ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ
ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੇਵਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਫਕੀਰ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਰਤ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਪੱਕਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਚਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਡੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿੰਗ ਬਲਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, 3 ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸਾਧ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਸ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਕੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਇਆ, ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਆਵਾ ਪੱਕ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਈ, ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਊ, ਆਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕੇਗਾ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਸਭ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਗਏ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਰਤ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਆਵੇ ਪੱਕੇ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਵੇ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੈ ਭੀਤ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੇਵਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਫਕੀਰ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਰਤ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਪੱਕਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਚਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਡੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿੰਗ ਬਲਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, 3 ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸਾਧ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਸ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਇਆ, ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਆਵਾ ਪੱਕ ਜੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਈ, ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਊ, ਆਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕੇਗਾ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਸਭ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਗਏ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਰਤ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਆਵੇ ਪੱਕੇ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਵੇ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਲੈਣ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਭੈ ਭੀਤ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੇਵਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਫਕੀਰ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਰਤ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਪੱਕਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਚਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਡੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿੰਗ ਬਲਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, 3 ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ।
और तीसरा बचन कह दिता है सतगुरु पातशाह कहते प्रभ जी बसै साध की रसना। कहते एक प्यारे दी साध दी रसना ते परमात्मा दा वस है। बंदगी वाला भगती वाला फकीर होवे कोई किन्ना कंदरों जुड़िया होया ये तो वही जान सकता है। वो किसी भी लिबास विच हो सकता है। जिहदी अंदरों वाहिगुरू नाल प्रीत है वो किहो जे पहरावे च भी हो सकता, जरूरी नहीं। गुरमुख प्यारे एक बंदगी करन वाला एक भगती करन वाला इन्नी कु ताकत का मालिक है जो ना हो सकता होवे ओनू भी कर सकता है। ये हुण दी गल नहीं, ये तो धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी के समय दियां भी गल्लां हैं। गुरु अर्जन साहब महाराज आप रब ने एक उन्हां कोले सेवादार आया बुद्धू शाह उन्हां कोल आया जिन्हें एक आवा तैयार किया उहदे विच इट्टां पाईयां पकाउण वास्ते ते अरदास बेनती कराई। धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी नूं कहा मेरा आवा पक जाए तो मैनूं आमदन बहुत ज़्यादा होवे। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने दसिया सतगुरु महाराज जी का प्रेमी सी भाई बुद्धू। महाराज कहते अरदास बेनती कराई लंगर भोजन छका के सारिਆਂ ਨੂੰ ते तेरा कारज रास हो जाएगा। घर विच उवें ही तैयारी की जिवें धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने कहा। बचन गुरु अर्जन साहब पातशाह दे ने तैनूं फायदा होऊ तैनूं मुनाफा होऊ आवा जरूर पक्केगा तेरा। जदों सारी तैयारी की लंगर भोजन सारिਆਂ ਨੂੰ छका के जदों अरदास बेनती हो रही है ना घर दे बूहे अगे एक किसी फकीर ने आवाज़ मार दी। इतिहासकारां ने उन्हां दा नाम भाई लखू भी दसिया। आवाज़ मारी ते कहा कोई भुखे नूं प्रशादा मिलेगा। इधरों ये अरदास करी जांदे आ। उन्हें फिर आवाज़ दी ते गुरमुख प्यारिओ अंदरों जवाब मिल गया। कहते हुण नहीं प्रशादा मिलता तो पहला आउणा सीगा। अरदास करी जाते कहते ये की करते हैं कि लंगर नहीं सी चलता सब लंगर वरत गए की करते हैं। भाई बुद्धू ने आवे विच इट्टां पाईयां उहदे पक्कियां करन वास्ते अरदास बेनती हो रही है। वो कहता मैनू फिर कोई प्रशादा भोजन मैनू दे दो। नहीं है नहीं हुण नहीं हैगा वरत गया पहला आउणा सी हुण ते लेट हो गया हुण नहीं वरतदा। कहता चंगा फिर जिहदे आवे पक्के दियां अरदासां कर दो इहदा आवा कच्चे ही रहेगा। इन्हां बचन कह के अगे लंघ गया। समा पिया जदों गुरमुख प्यारिओ थोड़े समय बाद जदों आवे नूं शांत करके इट्टां कढ़नियां चाहिए सारियां इट्टां कच्चियां पिल्लियां। हैरान हो गया भाई बुद्धू क्योंकि लोगों तो करजा चुक के आवे च इट्टां पाईयां मेरा नुकसान हो गया मैं करजई हो गया मैं किवें हुण लोगों का करजा मोड़ांगा। मैनू तो सी मेरियां इट्टां पक्कियां हो जाणगियां ते महंगे भाव बेच के मैं नाले करजा ला देंगा लोगों का देण लैण ते नाले मैं आप सुखी होवांगा। हरेक काम बंदा आपदे फायदे वास्ते ही करदा है। ये तो मेरा नुकसान हो गया डर गया तो भै भीत जिहा हो गया। धन गुरु अर्जन साहब महाराज कोल चलिया गया। सतगुरु पातशाह जी मैं लुटिया गया मेरा नुकसान हो गया। धन गुरु अर्जन साहब महाराज कहते की होया। महाराज जेड़े आवे विच इट्टां पाईयां सी वो सारियां ही कच्चियां निकलियां तुसां कहा सी इट्टां पक्कियां होणगियां मेरा नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। धन गुरु अर्जन साहब महाराज कहते जिवें दसिया सी अरदास बेनती सेवा घर परिवार विच उस तरह कीता है। हाँ महाराज उस तरह ही कीता सीगा। किसी नूं घर विचों भुखा प्यासा तो नहीं मोड़िया। जदों इन्ना कहा कहंदा महाराज एक दरवाजे च फकीर जिहा आया सीगा ते उहने आके प्रशादा मंगिया सी। उस समय अरदास बेनती हो रही सी और उस समय कहते असी जवाब दे दिता भी हुण तो है नहीं वरत गया। फिर उन्हें की क्या कह के गया भी बुद्धू का आवा कच्चा रहेगा। धन गुरु अर्जन साहब महाराज कहते फिर हुण नहीं आवा पकदा हुण तो कच्चा ही है। महाराज क्यों वो किते तुहाडे बचनां तो वड्डे हो गए उहदे बचन। धन गुरु अर्जन साहब महाराज कहते हाँ
ਸਾਡੇ ਭਗਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਪੁਗਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਡੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿੰਗ ਬਲਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, 3 ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਸਾਧ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਸ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਇਆ, ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਆਵਾ ਪੱਕ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਈ, ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਊ, ਆਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕੇਗਾ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਸਭ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਗਏ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਰਤ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਆਵੇ ਪੱਕੇ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਵੇ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਾਂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਲੈਣ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਭੈ ਭੀਤ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੇਵਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਫਕੀਰ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਰਤ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਪੱਕਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਚਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਡੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿੰਗ ਬਲਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, 3 ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸੈ ਜੀਓ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸਾਧ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਸ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਇਆ, ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ